Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free. Well, in last video we have learned what is monopoly and the features of monopoly, isn't it? Now let us see how to determine price in monopoly market. Being sole producer, the monopolist can fix either the price or output, but he cannot fix both the price and output simultaneously, which means he can do only one thing at a time, which means if he tends to go through the price, he can switch to that. In other case, if he tends to go through quantity or output levels, he can switch to that. Switching to both price and quantity at the same time would be a trash. That is why he have to switch only one thing, that is either output or price levels. For example, he can sell more output at a lower price, or else in second case he can sell less output at a higher price. But doing both things at the same time is not at all possible in monopoly market. Imagine yourselves as a monopolist and you deal with energy distribution as natural gas transmission to cities. So it's completely your choice whether you expand your service or else whether you hike the price levels. Remember, you can't do the same thing simultaneously at one time. ఇక్కడ సోల్ అంటే ఏకైక, ప్రొడక్షన్ అంటే నిర్మించడం లేదా తయారు చేయడం లేదా ఉత్పత్తి చేయడం. అంటే ఈ మార్కెట్లో విక్రేత ఒకరు మాత్రమే ఉంటారు, అవునా? ధరని లేదా ఉత్పత్తిని రెండింట్లో ఏదో ఒక దాన్ని మాత్రమే ఫిక్స్ చేయగలం. ఫిక్స్ చేయడం అంటే నిర్ణయాలు తీసుకోవడం. అంటే గుత్తాధిపత్య మార్కెట్లో ధరని లేదా ఉత్పత్తిని రెండింట్లో ఏదో ఒక విషయాన్ని గురించే నిర్ణయాలు తీసుకోగలరు. రెండింటిని కలిపి ఒకేసారి డిసిషన్ తీసుకోవడం అంటే నిర్ణయాలు తీసుకోవడం కుదరదు, అది జరగదు. అంటే 2-3 విషయాల గురించి కాకుండా కేవలం ఒక విషయాన్ని గురించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి. అంటే ఎక్కువ ఉత్పత్తిని తక్కువ ధరకే అమ్మేయడం లేదా ధరను పెంచి ఉత్పత్తి తగ్గించడం. ఇలా రెండింట్లో ఏదో ఒక విషయంపైనే నిర్ణయాలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. Now let us see and try to understand this concept with the help of a table and the following diagram. Now if we have a closer look at the table, it is divided into 4 columns. Each column represents one thing. First column is given with output levels. The second column is given with price levels. The last 2 columns tells us about the revenues. Among them, one is total revenue and the other is marginal revenue. Now, total revenue is the amount you get after sales of your product or the service you render before the expenses are taken out. Calibrating total revenue is very simple. Multiply the price of the product or the service you have rendered with number of units you have sold, gives you the total revenue. On the other side, marginal revenue is increase in the revenue or income due to sale of one additional unit of the product or service you have rendered. It remains constant at a certain point and eventually gets slowed down due to hike in output. Change in total revenue divided by change in quantity sold gives you the result of marginal revenue. On the other hand, average revenue is the income you earned per unit of output. It is obtained by dividing the total revenue with total output. ఈ పట్టికని చూస్తే ఫస్ట్ కాలంలో ఉత్పత్తి, సెకండ్ కాలంలో ధర, థర్డ్ కాలంలో టోటల్ రెవెన్యూ, ఇంకా ఫోర్త్ కాలంలో మార్జినల్ రెవెన్యూ. డిఫరెంట్ రేట్స్ని మనం చూడొచ్చు. ఇంకా క్వాంటిటీ ఆఫ్ అవుట్పుట్ కూడా చూడొచ్చు. ఇక్కడ యావరేజ్ రెవెన్యూ అంటే సగటు ఆదాయం, ఇంకా మార్జినల్ రెవెన్యూ అంటే ఉపాంత ఆదాయం, టోటల్ రెవెన్యూ అంటే మొత్తం రాబడి. If you observe the table, when output level increases, price decreases. In the sense, when output levels are getting increased, the price levels are getting decreased. This shows an inverse relationship between output and price. Due to this, average revenue and marginal revenue also gets decreased. ఈ పట్టికని గమనిస్తే ఉత్పత్తి ఎక్కువ అయినప్పుడు ధర తగ్గుతుంది లేదా ధర ఎక్కువ అయినప్పుడు ఉత్పత్తి తగ్గుతుంది. దీన్నే ఆర్థిక శాస్త్రంలో విలోమ సంబంధం అంటాం. అంటే ఒకటి ఎక్కువ అయినప్పుడు ఇంకొకటి తక్కువగా ఉంటుంది లేదా రెండవది ఎక్కువ అయినప్పుడు మొదటిది తక్కువగా ఉంటుంది, ఇట్లా ఆపోజిట్గా ఉంటుంది.
దీని ప్రభావం మనం ఆదాయపు రేఖల మీద చూడొచ్చు. ఉపాంత ఆదాయం రేఖ ఇంకా సగటు ఆదాయం రేఖ రెండూ కూడా తగ్గుతున్నట్టు మనం గమనించవచ్చు. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ది టేబుల్, యావరేజ్ రెవెన్యూ లెవెల్స్ ఆర్ సమ్వాట్ గ్రేటర్ దాన్ మార్జినల్ రెవెన్యూ. రెండు ఆదాయపు రేఖలు తగ్గుతున్నాయి ఉన్నాయి, కానీ రెండింటిని పోల్చుకుంటే మాత్రం సగటు ఆదాయపు రేఖనే కొంచెం మంచి స్థాయిలో ఉన్నట్టు చూడొచ్చు. అంటే గ్రేటర్ దాన్ మార్జినల్ రెవెన్యూ కర్వ్. ప్లస్ యావరేజ్ రెవెన్యూ అండ్ మార్జినల్ రెవెన్యూ కర్వ్స్ slope downwards from left to right. If you look closer to the diagram, average revenue curve lies a bit above the marginal revenue curve. సగటు ఆదాయపు రేఖ ఉపాంత ఆదాయపు రేఖ కన్నా కొంచెం పైనే ఉంది. ఇది డయాగ్రామ్ చూస్తే ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది. Now let's try to understand the equilibrium. In monopoly, the price and output are determined at the point where the firm is in equilibrium stage. ఏ పాయింట్ దగ్గర అయితే ఒక సంస్థ సమతౌల్యంగా ఉంటుందో ఆ పాయింట్ దగ్గరే మనం ధరని, ఉత్పత్తిని నిర్ణయించగలం. Hence, price and output determination is based on twin conditions for equilibrium in a monopoly market. దీన్ని బట్టి మనకేమర్థమవుతుంది? రెండు పరిస్థితుల్లోనే మనం ధరని, ఉత్పత్తిని నిర్ణయించగలం. అవేమిటో ఇప్పుడు చూద్దాం. నెంబర్ 1, ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి? వెన్ MC ఈజ్ ఈక్వల్ టు MR. In the sense, when marginal curve, cost curve is equal to marginal revenue curve. Number 2, second condition is when marginal cost curve cuts the marginal revenue curve from below. మొదటిది ఉపాంత వ్యయం, ఆదాయం రెండు సమానంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇది జరుగుతుంది. రెండవది ఉపాంత వ్యయం రేఖ ఆదాయం రేఖని దిగువ స్థాయి నుంచి అంటే కింద నుంచి కట్ చేస్తూ పోతుందో ఆ సిచ్యువేషన్లో మాత్రమే ఈక్విలిబ్రియంని మనం చూడొచ్చు. అంటే ఆ సిచ్యువేషన్లో మాత్రమే ప్రైస్ని, అవుట్పుట్ని మనం డిటర్మైన్ చేయొచ్చు. డయాగ్రామ్ షోస్ దట్ marginal cost curve cuts the marginal revenue curve from below at the point E. Here E is termed as equilibrium. Also at point E, MC is equal to MR. That means E equilibrium price is OP point and equilibrium output is OQ point. Equilibrium అంటే సమతౌల్యత. ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్ ఉన్నప్పుడే ఈక్విలిబ్రియం ప్రైస్, ఈక్విలిబ్రియం అవుట్పుట్ అంటాం. అంటే సమతౌల్య ధర, సమతౌల్య ఉత్పత్తి అని అర్థం. ఆ పాయింట్స్నే మనం ఓపీ, ఓక్యూగా మెన్షన్ చేసాం డయాగ్రామ్లో. ఈ టేబుల్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. అవుట్పుట్కి, ప్రైస్కి రెండింటికి ఇన్వర్స్ రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. ఇక్కడ అవుట్పుట్లో 1 యూనిట్ ఉన్నప్పుడు ధర 80 రూపీస్ చూడొచ్చు. ఎప్పుడైతే మనం ఉత్పత్తిని పెంచుకుంటూ పోతామో అంటే క్వాంటిటీలో చూడొచ్చు, 1 2 3 4 5 అలా ఇంక్రీజ్ అవుతూ పోతూ ఉంది. మనం అవుట్పుట్ పెంచుతున్నప్పుడు ధర మాత్రం తగ్గిపోతుంది. చూసారా? ఒకప్పుడు 80 రూపీస్కి ఉన్న ధర, ఆ కాస్ట్ చివరికి 30 రూపీస్కి వచ్చేసింది. అంటే పూర్తిగా డిక్లైన్ అయిపోయింది అర్థం. ఇంకా టోటల్ రెవెన్యూ ఎలా వచ్చిందో ముందే చెప్పాను, ఇంకోసారి రిపీట్ చేస్తాను, వినండి. మనం ఉత్పత్తి చేసుకున్న క్వాంటిటీ పర్ యూనిట్ సోల్డ్ ఇంటూ ధర రెండింటిని మల్టిప్లై చేసుకుంటే మనకు టోటల్ రెవెన్యూ వస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ 1 యూనిట్ని సోల్డ్ చేసామనుకోండి, అప్పుడు దానికి ప్రైస్ ఎంత ఉంది? 80 రూపీస్ కదా. సో 80 ఇంటూ 1, ఎందుకంటే 1 యూనిట్ మాత్రమే అమ్మాం. సో 1 ఇంటూ 80 రూపీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 80. సో టోటల్ రెవెన్యూ ఇక్కడ ఎంత వచ్చినట్టు? 80 వచ్చినట్టు. అలా ఉత్పత్తిని ఇంకాస్త పెంచాం, 2 యూనిట్స్కి పెంచాం. 2 యూనిట్స్ని అమ్మినప్పుడు దాని ధర ఎంత ఉంది? 70 రూపీస్ ఉంది. అంటే 2 యూనిట్స్ ఇంటూ 70 రూపీస్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 140 రూపీస్ వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ టోటల్ రెవెన్యూ 140. సో ఇలా మనం అవుట్పుట్ని ప్రైస్ లెవెల్స్తో మల్టిప్లై చేసుకుంటూ పోతే టోటల్ రెవెన్యూ మనకు ఎలా వచ్చిందో అర్థమవుతుంది. మోనోపోలీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అండి. దీనికి సంబంధించిన బిట్స్ మీకు ఎగ్జామ్లో చాలా ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి. లైక్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ప్రైస్ అండ్ అవుట్పుట్, the definition given by Dominic Salvatore, difference between monopoly and perfect competition, difference between monopoly and oligopoly, large number of buyers could be seen in which kind of market, sole producer could be seen in which kind of market, and who is price maker, etc. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు రావచ్చు. సో టేబుల్ అండ్ డయాగ్రామ్ ద్వారా ప్రైస్ అండ్ అవుట్పుట్ని ఎలా డిటర్మైన్ చేయాలో అర్థమైంది కదా.
ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియోలో షార్ట్ రన్ అండ్ లాంగ్ రన్లో ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.